안녕하십니까. 블루다이아몬드 에이전트 손정아입니다. 반갑습니다. 새로 시작하는 오늘 시크릿 슈퍼리치 그룹의 모든 사장님들과 함께 힘찬 박수 쳐주고 시작하도록 하겠습니다. 우리는 잘 될 수밖에 없습니다. 그리고 저희 SSG 그룹은 시크릿이라는 회사가 최고가 되길 바라는 분들로 채워졌다는 자체만으로도 앞으로 저희 그룹의 사업은 무조건 탄탄하고 멋진 성장을 거두시게 될 것입니다. 시크릿이 다른 타 회사와 시작 전부터 달랐듯이 우리는 기존과 다르게 시크릿답게 뭐든 해나갈 것입니다. 누구보다도 시크릿을 아끼고 사랑하고 시크릿이 생활이 된 모든 분들이 함께 하시기에 우리 그룹은 최고가 될 거고 시크릿의 챕터 2는 우리가 주인공이 될 것입니다. 지금부터 SSG 그룹 시작합니다. 네, 여러분 반갑습니다. 저희는 이번 시크릿 슈퍼리치 그룹 웹 세미나 사회를 맡은 시크릿 에이전트 정성철, 고욱경입니다. 고욱경 사장님 제가 너무 보고 싶었어요. 네, 저도요. 정말요? 제가 이 멘트를 얼마나 하고 싶었는지 모릅니다. 네트워크 명품 시크릿 슈퍼리치 그룹에 함께 해주신 사장님들 반갑고 환영합니다. 네, 정말 감사하고 이 자리가 영광인데요. 가정의 화목과 사업의 번창을 기원하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 웹 세미나 지금 기하급수적으로 참여자가 늘고 있는데요. 자, 지금 보니까 100분, 150분, 와, 홈쇼핑하는 느낌인데요, 이거. 네, 오늘 완판 준비되셨죠? 네. 자, 그럼 지금부터 네트워크 명품 시크릿 슈퍼리치 그룹의 첫 발걸음 웹 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 네, 그룹의 탄생과 첫 원데이 세미나를 축하해 주시기 위해서 많은 분들께서 축하 메시지를 준비해 주셨습니다. 자, 이제 여러분께서 가장 뵙고 싶어 하는 분, 네, 저 먼 곳에서 실시간으로 참여 중이신데요. 네, 사회를 두 눈에 가득 담은 남자, 시크릿 다이렉트 글로벌 CEO 아이작 벤 샤베트 회장님 나와주세요. 안녕하세요. Hello everybody. I'm so happy and excited to be on this call with you. I'm sorry that I'm casual. I'm talking to you from my hotel room, actually in the middle of the night, but I'm so excited to be on the call with you today. 네, 오늘 이렇게 원데이 세미나에 함께하게 되어서 너무나 설레고 기쁩니다. 사실 저는 지금 호텔방에 아주 편한 옷차림으로 복장으로 나와 있어서 여러분들께 좀 죄송한 마음인데요. 시간이 여긴 자정이 넘은 심리합니다. I know that we started with some technical difficulties, and I know that everybody is waiting and excited about the event today, but I believe that this is an amazing day. Such an exciting opportunity to see your team coming together like that. 네, 여러분들 사장님들께서 좀 많이 오래 기다리셨죠. 설레는 마음과 함께 이렇게 기다리셨을 텐데요. 네, 정말 엄청난 날을 또 준비를 하고 또 설레는 마음으로 우리가 함께 이 큰 기회를 함께 저희가 당겨오기 위해서 함께 했습니다. I'm actually looking at all of your videos and your faces and your smiles, and it's making me miss you so much. So I wanted to know that I may be in the other side of the world, but my heart and my passion is with you. 네, 이렇게 사장님 얼굴 한 분 한 분 비디오로 확인을 하니까요. 제가 그 그리운 마음이 더욱더 강해지는 것 같습니다. 여러분들 지금 초반에 이렇게 기술적인 어려움을 겪으면서 좀 기다리셨는데요. 제가 지구 정반대편에 몸은 있지만 마음과 열정은 여러분 곁에 있다는 것을 다시 한번 생각해 주시기 바랍니다. So of course, I had the chance to get to know Miss Sun and Miss Kwon for the last few years, but last few months specifically, I had the privilege to get to know them better, to know more about their thoughts, their dream, their vision for the team, and I was very impressed. 물론 제가 손정아 사장님, 권희주 사장님을 지난 수년 동안 알아왔습니다만 특히나 지난 몇 달 동안, 수개월 동안 더 가까이에서 손정아 사장님, 권희주 사장님의 말씀, 그분들의 꿈, 그분들의 비전을 가까이서 들으면서 큰 감동을 받았습니다. I discovered about everything about their passion,
about their goals for the organization. I learned more about the story, how they were able to become successful, and the investment and the effort that they put together in order to create the opportunity for all of you to grow. 네, 그리고 이 두 분 리더 사장님께서 SSG 그룹에 대한 그 열정과 목표, 성장을 위해서 지금까지 노력해 오셨던 부분들, 그동안의 투자, 그동안의 노력, 그래서 여러분들께 이 성장의 기회를 드릴 수 있도록 이분들께서 하신 노력을 제가 자세히 듣게 됐습니다. And of course, talking about the special name SSG that they chose, and I asked them about what is the reason behind it. And the answer I got was that they are committed to the mission that we have over here in Secret to help as many families as possible become successful and achieve the 7-figure income. 네, 그리고 제가 그 당시에 여쭤봤습니다. SSG라는 이 아주 특별한 그룹명을 어떻게 해서 정하시게 됐는지를 여쭤봤는데요. 어떤 말씀을 해주셨냐면 우리가 결국은 글로벌 부의 공동체를 만들기 위해서 모인 그룹입니다. 그런데 더 많은 분들이, 더 많은 가족들이 이러한 성공, 우리가 이야기하는 7자리 그 부의 성공을 거두기 위해서 자기는 최선을 다하겠다, 헌신하겠다라는 그런 설명을 들었습니다. So I know that the beginning of this entire organization had stories of excitement, the highs, the lows, but I believe that the last challenge that has created this team is what is going to be remembered as a milestone each and every one of you and your lives. 네, 그래서 저 또한 SSG 그룹의 그 출발, 이 이야기 속에 우여곡절도 들었고요. 하지만 저는 분명 우리가 기억 속에 남을, 역사의 길이 남을 이정표가 바로 여러분들의 이 출발과 맞닿아 있다는 것을 압니다. Every major success story that I have learned in my life has started with a challenge, with the scrutiny, with the fact that people were in a place that they had to do something to overcome their challenges. And that's how big success is being created. And here today, we are doing that. 모든 큰 성공 이야기, 성공담 뒤에는 어떠한 난관, 어려움을 극복해야 하는 그런 절체절명의 위기가 있었다는 것을 기억해 주시기 바랍니다. 모든 큰 성공 뒤에는 바로 오늘과 같은 이러한 우리의 절실한 마음이 있습니다. In the beginning, I said that I'm going through the videos and looking at your faces and your smiles. I see your homes. And the reason why I'm doing it is because I have no doubt in my mind that I'm looking at the future diamonds, future blue diamonds, red diamonds, crown and crown royal of our company. 네, 제가 초반에 이런 말씀 드렸었죠. 이렇게 제가 비디오를 통해서 한 분 한 분 얼굴들을 확인하면서 그 보고픈 마음을 다시 한번 느끼고 있다고 말씀드렸습니다. 배경에는 집 모습이 보이는 경우도 있는데요. 저는 여러분 사장님들의 얼굴을 보면서 앞으로 우리의 블루 다이아몬드, 크라운 로얄의 얼굴을 보고 있다고 확신합니다. I want you to know that I believe in you. I want you to know that I believe there is an opportunity for you to create a movement in Secret, not only in Korea, overall. And I want you to know that I have a high commitment to support you, support the leaders, and support your success over here in Secret. 다시 한번 이 자리를 빌어서 여러분 사장님들께 제가 얼마나 큰 확신을 여러분들께 갖고 있는지를 말씀드리고 싶습니다. 여러분은 여러분의 손에 시크릿, 한국에서뿐만이 아니라 전 세계 시크릿 공동체 트렌드를 일으킬 힘을 갖고 계십니다. 저는 이 자리에서 여러분들의 성공을 위해서 모든 지원을 아끼지 않겠다라는 말씀 다시 한번 드립니다. This is why I wanted to participate in this special event in the middle of the night. This is why we have our CEO of Korea, Mr. Jomino, over here with you as well. We have guests that are coming to respect you, like Red Diamond, Ali, and other people that want you to be successful. This is not just your team.
your success is the entire community success. 네, 여러분 분들의 한 분 한 분의 성공이 우리 전체의 성공입니다. 그런 이유에서 오늘 저 또한 이 특별한 정말 각별한 세미나에 함께 하게 됐고요. 그런 이유에서 조민호 대표이사님도 함께 하고 계십니다. 뿐만 아니라 레드 다이아몬드 송준 사장님도 바로 여러분의 성공을 기원하는 의미에서 함께 하고 계시다고 알고 있습니다. So I want to tell Miss San and Miss Kwan that I'm proud of you. I want to say thank you for supporting me and Secret Direct Korea through all these years, especially in the challenges. You're part of my family now. 네, 그래서 다시 한번 권희주 사장님, 손정아 사장님, 권희주 사장님께 제가 얼마나 이 리더분들 자랑스러워 하는지 그 마음을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 정말 어려울 때 시크릿 다이렉트 코리아를 든든하게 지켜주셨습니다. 저의 가족분들입니다. My office told me last week that maybe I'm going to be able to come back to Korea by mid-September. So cross your fingers, because if that is going to happen, I am sure that I will be able to meet some of you in person and share with you my love and respect to you. 제가 지난주에 본사로부터 들은 얘기인데요. 운이 좋으면 이 상황이 허락해 준다면 제가 9월 중순에 한국에 들어갈 수 있을지도 모른다라는 얘기를 들었습니다. 일이 정말 잘 돼야 될 텐데요. 그렇게 된다면 여러분들 직접 찾아뵙고 제 마음, 저의 이러한 존경의 마음을 직접 전해드리고 싶습니다. And until that time, that hopefully will come soon, I want to wish you success. I want to tell you that this is a great opportunity for you to take your business for the next level. And definitely, I'm looking forward to see you on the stage, getting recognized, and giving you the biggest hug I can give the people that I love so much. 네, 그때까지 직접 뵈고 얼굴을 뵐 수 있을 때까지 큰 성공에 그리고 행운이 깃드시기를 제가 깊이 바랍니다. 말씀드리고 싶은 것은 정말 여러분들께서는 앞으로의 큰 비즈니스 기회를 얻고 계신 것입니다. 제가 무대 위에서 여러분들의 직급 승급을 또 축하드리고 또 따뜻한 포옹을 할 수 있는 그날을 제가 손꼽아 기다립니다. Thank you for inviting me on this call. I love you. 사랑합니다. 네, 세미나 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 역시 우리 젊은 CEO 아이작 회장님. 영어로 말해서 사실 다 알아듣지는 못하지만 그런가요? 네, 다 알아듣으셨어요? 네, 조금 a little. 네, 너무 멋진 회장님 믿고 든든하게 이 회사에서 열심히 할 수 있을 것 같아요. 네. 슈퍼리치 그룹의 알찬 세미나 진행을 위해서 어벤져스 사장님들의 강의가 준비되고 있습니다. 계속해서 다음 강의 이어가도록 하겠습니다. 다음 강의는요, 제가 한마디로 소개를 시켜드리면은 딱히 소개할 멘트가 없습니다. 어떻게 소개할 멘트가 없죠? 네, 너무 완벽하거든요. 자, 리부트로 다시 태어난 Y 시크릿의 블루 다이아몬드 권희주 사장님 강의를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 블루다이아몬드 권희주입니다. WSG 그룹의 첫 번째 원데이 세미나, 줌 세미나에 참석하신 사장님들 너무나 환영하고 기쁘게 맞이합니다. 불금을 나름대로 원데이 세미나 준비한다고 뜨겁게 보내고요. 이 주말 사장님들과 함께 이 자리에 섰습니다. 기대 반 설렘 반으로 첫 번째 회사 소개를 시작하도록 하겠습니다. 첫 페이지에 보시는 것처럼 글자를 제가 난잡하게 풀어놨습니다. 포스트 코로나라는 것 자체를 예쁘게 쓰고 싶지 않았어요. 위기라고도 얘기하는 사람이 있고요. 기회라고 얘기하는 사람이 있습니다. 저의 입장에서는 위기는 기회의 또 다른 이름일 뿐이다 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 요즘 같은 주말에 우리는 코로나 이전에는요, 가족 단위로 또는 연인끼리 매장 내에서 외식을 즐기는 것들이 보통의 일상이었습니다. 그런데 지금은요, 주문 포장하는 거, 또한 배달을 시키는 거, 비대면이 사회적인 추세에 이르렀습니다. 더 나아가서는요, 초중고 온라인 계약이 전국적으로 실시가 됐습니다. 교육과 소비의 행태 변화가 본격적으로 이루어졌죠. 라이프 스타일이 사실상 많이 바뀌었습니다. 뉴욕 칼럼니스트에 따르면 코로나 이전으로 돌아갈 수 없고 우리는 이미 코로나 이후의 삶을 살고 있다라고 합니다. 기업의 변화도 마찬가지예요.
오프라인에서 온라인으로 옮겨가면서 유동근무라든지 재택근무라든지 더 나아가서는 인디펜던트 워커라는 단어가 생기면서 이제는 우리가 이 추세에 맞춰서 뭔가를 준비하고 또한 적응해가고 대안을 마련해야 되는 시대에 도입했고, 제가 처음에 첫사랑으로 만난 네트워크 마케팅 회사 시크릿이 이 지금의 시대에 가장 적합하며 대세라는 것들을 사장님들께 전달하고자 왔습니다. 누군가는 단순한 소비만을 하고요, 누군가는 위기라고만 얘기를 합니다. 그런데 이 와중에서도 가장 큰 호황을 누리고 있는 한국의 아마존으로 불리고 있는 쿠팡이라는 회사를 보고 계십니다. 한 해만 해도 매출이 7조 원에 올라갔고요. 그로 인해서 많은 고용 인력을 창출하는 유통의 거대 기업이 됐습니다. 그런데 여기서 그치지 않고요, 회사에서는 이것들을 추천하고 있습니다. 수익도 만드세요라고. 저의 지인이기도 합니다. 일반 소비를 하다가 나의 미디어에 회사의 광고에 링크를 올리고요, 누군가 그 링크를 눌러서 소비를 일어나면 실질적으로 쿠팡으로부터 소득을 올리고 있는, 소비를 기회로 얻어가고 있는 또 하나의 사람이 있고요. 구글도 마찬가지입니다. 아마존의 어플리에이터, 네이버 애드포스도 마찬가지로 광고가 이제는 소득이 되는 기회를 잡아가고 있는 당연한 세상으로 나가고 있습니다. 이렇게 소비자가 이제는 합리적인 소비뿐만 아니라 유통에도 직접적으로 관여하고 있는 것들이 대세라고 보시면 되겠습니다. 소비자가 일단은 단순한 소비를 하지 않고요, 옆에 보시는 것처럼 어느 한 회사에 소속이 되어 회원이 되는 거고요, 사업의 활동은 마찬가지로 지속적인 경제적인 이익까지도 얻어갈 수 있습니다. 저는 소비자의 입장에서 시크릿이라는 회사를 선택을 했고, 그 첫사랑의 시크릿과 함께 비즈니스를 펼치고 있습니다. 보이는 이곳이 바로 사해라는 곳이에요. 시크릿이라는 브랜드는 인간이 과학적으로 노력으로 만들지 않고 지구의 역사와 함께 오랜 기간 축적된 미네랄을 통해서 사람에게 가장 안전되게 건강에 관여할 수 있는 미네랄을 공급하는 스킨케어 브랜드입니다. 눈에 보이는 것처럼 이렇게 머드와 소금을 통해서 스킨케어 사람이 쓸 수 있는 브랜드로 만들기 시작을 했고요. 출발이 네트워크 마케팅의 회사가 아닙니다. 이미 글로벌의 브랜드로서 전 세계에 펼쳐져 있는 로컬 브랜드이죠. 저희 제품의 특징을 보시면 자연에서 유래를 했고요, 그것들을 과학적으로 개발해서 독보적인 브랜드로 성장을 했고, 무엇보다도 화학 부영제인 파라벤을 전 제품에서 프리시켰습니다. 사해에 대한 특징은 제가 굳이 설명하지 않아도 이미 우리 사장님들 너무나 잘 알고 계실 거예요. KBS 공영방송을 보시면 얼마든지 자료를 찾아보실 수가 있습니다. 제가 조금 인상 깊게 봤던 다큐 세상이라는 프로그램이에요. 소금으로 전통의 가치를 만들다. 저는 여기서 왜 우리 아이자 회장님께서 시크릿이란 브랜드를 탄생시켰는지 보시면 내용이 나옵니다. 사람을 이롭게 하는 브랜드가 맞죠. 2005년에 로컬 브랜드로 백화점과 면세점으로부터 출발을 해왔습니다. 앞전에 보셨던 것처럼 합리적인 소비를 하는 소비자가 유통에도 가담할 수 있도록 직접 판매 방식으로의 사업의 유통을 확장을 하고 2012년도에 한국에 선점의 기회를 제공하게 됩니다. 그렇게 되면서 고공성장이라는 걸 했고요. 시크릿 다이렉트 코리아가 짧은 기간 안에 1000%가 넘는 성장을 이뤄냈죠. 이렇게 성장하는 것에는 이 플랫폼의 형태로서 사장님들께서 이미 마이오피스 보고 계시는 뭐 쿠쿠라든지 소니라든지 청정원이라든지 종갓집이라든지 애경이라든지 대상이라든지 알만하고 내노라는 기업들과 함께 성장을 이뤄내고 있습니다. 제품이 궁금하신 분들도 많이 계실 거예요. 시크릿이란 브랜드를 처음 보신 분들도 많이 계시겠지만 이미 매장을 통해서 제품을 경험하고 성분을 경험하고 그 효과를 경험하신 분들이 오히려 더 많이 있고요. 저희 입장에서 봤을 때 같은 제품을 어디에서 구매하고 어디에서 소비하는 것이 훨씬 유리한 건지에 대한 가장 강력한 시크릿만이 갖고 있는 경쟁력이라는 것들이 바로 이 페이지입니다. 시크릿이라는 스킨케어 브랜드 하나로 시작을 했지만 이제는 아이언 플라워라는 타이틀을 가지고 좀 전에 말씀드렸던 국내 네노라는 기업들과 함께 생필품을 비롯해서 나의 손안에 마이오핏을 통해서 쿠팡에서와 같은 편안한 소비를 하면서 사업의 기회와 경제적인 이익까지도 가져갈 수 있는 기회를 시크릿이 제공하고 있죠. 더 나아가서는 건강기능식품이 대두되는 이 시점에 라이프 바이 시크릿이라는 브랜드로 탄생되면서 수소와 질소가 앞으로 대세가 되는 시기에 이 수소 자체가 몸 안에서 생겨나고 발생될 수 있도록 독보적이 만든 그 리커버리 하이드로 FX
안진뱅이도 일으킬 수 있다는 저희들의 주고받는 그 독보적인 제품을 이 시크릿에서만 만나보실 수도 있죠. 이렇게 탄탄한 브랜드로 시크릿은 앞으로의 미래가 더 기대되는 기업입니다. 제가 매우 인상 깊게 봤던 한 회사예요. 파타고니아라고 혹시 아실지 모르겠습니다. 옳은 일을 하는 것이 가장 강력한 브랜드라는 이 문구가 제 가슴에 들어왔고요. 이 회사의 스토리를 보면서 저는 시크릿이라는 회사를 떠올리지 않을 수 없었습니다. 하찮아 보이는 작은 일로 사업을 시작할 수 있고 그걸로 인해서 하나의 기업으로 성장할 수 있다는 것들을 증명한 회사이고요. 제품을 만들 때 내 가족이 있는다는 생각으로 만들기 시작을 해서 옷의 브랜드와 질과 바느질과 환경의 오염까지 또 생각을 하면서 하나하나 만들어 왔고요. 그 어렵다는 금융위기에도 25%의 놀라운 성장을 이뤄낸 회사입니다. 시크릿 역시 보시면 코로나가 빨리 종식되기를 바라는 그 캠페인에 세이프티, 안전을 담당하는 시크릿이 자랑스럽게 동참을 했고요. 취약계층의 유기농의 생리대 아이언플라워라는 이름으로 공급을 했고요. 스포츠 산업에도 많은 공헌을 했고요. 외국 기업으로서는 드물게 제주도 중문단지, 내수경제에 한몫하면서 기업적인 투자를 이뤄낸 아주 독특한 이례적인 시크릿이라는 기업, 이 역사들을 보시면 앞전에 봤던 파타고니아라는 회사와 같은 철학과 같은 가치를 추구하는 회사구나라는 생각이 사장님들 또한 드실 거라 생각이 듭니다. 이러한 시크릿이 앞으로 펼쳐질 미래를 생각하면 가슴이 뜹니다. 그 선점의 기회를 한국에 줬고요. 그 철학과 가치를 함께하는 회사와 우리들이 함께 한다면 그것들을 서로가 연결하고 더욱더 넓혀가서 공유하고 우리가 함께 창조하면서 전 세계를 하나의 시장으로 꿈꿔볼 수 있는 가장 강력한 도구가 시크릿이라고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 전 이 그림을 꿈꿉니다. 한국에서 내놓으라 하는 기업들과 상생하면서 많은 것들로 성장을 했죠. 이제는 글로벌 브랜드답게 알고 있는 모든 브랜드가 시크릿 하나를 통해서 플랫폼화 될 거라고 꿈꿔봅니다. 마침내 이렇게 되겠죠. 사장님들의 오피스에서 집안에서 소비야 합리적인 소비를 하면서 유통에 가담하면서 사업의 경제적인 이익까지도 다 가져갈 수 있는 이러한 기회가 우리 눈앞에 펼쳐질 거라고 저는 기대하고 꿈꿔봅니다. 저희 회장님 오너예요. 그 문구를 보시면 알겠지만 저희는 그냥 없어질 회사가 아닙니다. 네트워크 마케팅으로 출발한 회사 또한 아닙니다. 분명한 오너의 목표와 도전의식이 보이시죠? 시크릿 네트워크를 통해서 10억 버는 사람 1000조를 만드는 것이 나의 목표라고 했습니다. 그 목표를 믿고 함께하는 사장님과 우리가 이제는 WSG 그룹 안에서 이것들을 이뤄내는 주인공이 될 거라 믿고 사장님들과 끝까지 최선을 다해서 열심히 함께하도록 하겠습니다. 감사합니다. 역시 권희수 사장님 미소만 멋진 게 아니라 강의까지도 완벽합니다. 네. 다음은요. 어느 누구보다 제품을 더 잘하는 제가 너무 질투나더라고요. 자, 와우팩 같은 남자입니다. 자, 찬스인 브랜드 체인지 강의를 맡아주실 루비 김민호 사장님을 소개하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 루비 에이전트 김민호입니다. 오늘 제 강의 내용은 제품 강의라고들 많이 알고 계시는데 제품 강의는 아닙니다. 뭐 어떤 특정 제품을 가지고 강의를 하기보다는 제목에서 보셨듯이 변화 속에 기회가 있다라는 어떤 명언을 따서 제가 강의 제목을 정했어요. 그렇다 보니까 어떻게 가장 어려워하시는 부분들을 어떻게 효과적으로 전달할지에 대한 어떤 내용들을 얘기해 볼까 합니다. 일단 요즘 많이 더우시죠? 그리고 코로나 때문에 되게 많이 힘드신 분들도 있고, 근데 위기 속에 기회가 있고 변화 속에 기회가 있으니까 힘들 내시고 일단 강의 시작하도록 하겠습니다. 일단 회사 소개에서 권희주 사장님께서 강의 내용이 있으셨듯이 저희는 원료가 사해라는 곳이에요. 사해는 제가 알기로는 자연 치유를 할 수 있는 곳은 전 세계적으로 사해와 알프스 산림욕 그 두 군데가 존재한다고 합니다. 근데 그 사해가 가지고 있는 특징은 사해 미네랄이죠. 미네랄이 하는 역할은 일단 독소를 배출하는 게 가장 큰 역할이라고 해요.
그 독소가 쌓이면 그 다음에 염증이 되고 그 염증이 커지면 암으로 또 커지게 되고 이런 변화 단계를 겪으면서 사람은 병들고 이제 죽기도 하고 이런 과정을 겪는데요. 가장 기본적으로 우리가 보통 씻고 바르는 것들에 대해서는 건강하고는 아무 관련이 없습니다. 보통 씻을 때는 어떤 때 빼고 광낸다고 하잖아요. 때 빼고 광낼 뿐이지 이 안에 몸 안에 있는 독소를 제거한다거나 아니면 어떤 미네랄을 공급한다거나 이런 것들은 없기 때문에 이런 부분들을 자연스럽게 그냥 내가 전달하고자 하시는 분들한테 전달하면 같은 어차피 똑같이 바디 클렌저를 쓰는데 나한테 조금 더 이득인 부분을 터치할 수 있으면 그분들은 이거 쓰는 것보다는 이게 쓰는 게 낫겠네라는 것들이 인지가 되죠. 기본적으로 지금 사장님들께서 가장 힘들어 하시는 부분 중에 하나가 뭐냐면 저희는 이제 전 제품 패키지를 기본적으로 권하고 있어요. 왜냐면 그게 가격이 높아서 그거를 제가 권해서 팔면 내가 돈을 많이 번다의 개념이 아니고요. 그렇게 전 제품을 써 보시는 분들이 꾸준히 반복 재구매하는 경우도 있고 사업으로 누군가를 소개하는 경우도 있고 그런 것들이 같이 맞물려 있다고 생각하시면 돼요. 거기에 대한 어떤 근거를 제가 간략하게 설명을 드리면 저같이 이제 술, 담배도 하고 잠도 불규칙하고 좀 예민한 편이거든요, 저는. 그러면 아무래도 스트레스 지수나 이제 독소 지수가 뭐 저는 100이라고 쳐보자고요. 근데 어떤 분들은 한 50 정도인 분도 있고 저보다 더 높으신 분들도 있겠죠. 근데 보통 독성이라는 것들은 좋은 게 들어가면 이거보다 더 커야지 이길 수 있지 않을까요? 근데 한두 개밖에 안 들어갔어요. 그리고 혹은 다른 어떤 제품들과 섞어서 썼어요. 그러면 섞어서 쓰는 경우는 어떤 문제가 있냐면 뭐 때문에 좋아진다고 하더라도 뭐 때문에 좋아졌고 아무런 효과를 못 느끼게 되는 경우도 있고 그 다음에 한두 개 써가지고 독소한테 지게 되면 아무리 미네랄 한두 개 소량의 미네랄 들어간다고 독소한 미네랄이 그 독소를 다 없애지는 않잖아요. 시간적으로도 되게 오래 걸리고 그 확률이 떨어진다는 거죠. 그러면 제가 제 지인한테 이 제품을 권했을 때 어떤 마음이어야지 그 전 제품을 전달할 수 있을지에 대해서 고민을 해볼 필요가 있다는 거예요. 왜냐면 제가 지금 언급드렸듯이 단지 내가 이거를 전 제품으로 하는 게 나한테 이득이냐 그런 오해를 주면 안 되는 거잖아요. 그렇죠? 왜냐면 내가 이 사람한테 기왕이면 이 좋은 제품을 전달하는데 이 사람이 효과를 보고 이 사람이 건강해지고 이 사람이 좋아지게 만드는 것이 저의 어떤 의무고 어떻게 보면 제가 최소한의 해야 되는 예의라고 저는 생각을 합니다. 그리고 그런 것들이 이제 진심으로 전달이 됐을 때 그분도 만족을 한다고 생각하고 물론 전 제품을 패키지를 구매를 해서 다 쓰지는 않아요. 하지만 그 전 제품 패키지를 구매했을 때 써보고 나면 어느 정도 일정 기간 사람마다 틀립니다. 100인 사람과 50인 사람과 70인 사람과 그렇죠? 그 몸이 케어되는 시간은 다를 거예요. 근데 꾸준히 계속해서 저는 거기에 대해서 가이드를 해주는 거죠. 그분이 올바르게 쓰실 수 있게 꾸준히 쓰실 수 있게 그것만 된다면 사실 어느 정도 몸이 변화가 생기고 좋아지는 걸 느끼게 돼요. 저 역시도 그랬고 저 역시도 처음에 사업 진행할 때는 그 블랙 머드섭 하나 썼었어요. 근데 뭐가 좋은지도 모르겠고 근데 계속해서 주변에서 이제 저한테 전 제품을 다 써야 된다라고 얘기했었어요. 그래서 어느 기간이 지나다 보니까 그래 계속 귀에 이제 저한테 계속해서 가이드를 주니까 저는 그걸 하게 됐고 그러면서 제 몸의 변화나 이런 것들을 느끼게 됐죠. 그러다 보니까 아 진짜 이게 전 제품을 왜 써야 되는지를 저도 인지하게 되고 그렇게 쓰다 보니까 당연히 저는 그 제 경험담이나 여러 가지 것들을 다 얘기하게 돼요. 그러면서 저를 통해서 전 제품을 쓰시고 꾸준히 또 오토십을 쓰시는 분이 많아지면서 저는 사업이 진행이 되고 커졌던 것 같습니다. 기본적으로 저희는 성인이잖아요. 그러면 일단 저부터 납득이 되고 이해가 돼야 돼요. 내가 왜 전 제품을 써야 하는지 이거를 왜 얘기를 해야 되는지에 대해서 납득이 안 된 상태에서 무슨 진심 전달이라는 게 생기겠어요. 그러니까 일단은 독소 배출이 되고 미네랄 공급이 돼. 그러면 같은 제품 썼을 때 이 제품 쓸래? 이 제품 쓰는 게 낫겠어? 차근차근 얘기해 주시면 돼요. 그러면 당연히 이분 이게 낫겠지라고 얘기하실 거고 그 다음에 얘기할 거는 그러면 보통 쓰는 제품들에는 뭐 계면활성제나 합성 방부제 같은 것들이 들어가 있어요. 그러면 이거 기왕이면 빠진 게 좋지 않을까? 어차피 집에 가족들, 내가 사랑하는 가족들과 내 지인이 쓸 건데. 그러면
저는 그런 생각이 들었어요. 제 가족들한테는 약간 강제성도 부여하게 됐었어요. 그 이유는 뭐냐면 안 좋은 걸 왜 굳이 쓰게 만들어요? 그게 강제성을 부여한다고 해서 강매를 하는 어떤 그런 느낌이 아니었고, 나는 그분을 진짜 내 가족을 위하는 마음에서 무조건 바꿔 쓰라고 얘기했거든요. 그렇게 나한테 내가 스스로 납득을 하고 내가 이유가 분명하다면 그 진심이 그대로 전달이 돼요. 그 표현이 어떤지는 중요하지는 않다고 저는 생각을 합니다. 일단 그런 부분들을 좀 체크하시고 지금까지 어떻게 전달해야 되는지에 대한 거는 결국에는 제 마음가짐이 가장 크게 좌우하는 것 같아요. 제 마음가짐이 어떤 건지. 그 마음가짐을 잘 오늘 제 강의를 들으시면서 아, 그래, 내가 이런 마음을 가지고 전달을 하면 조금 더 좋지 않겠나라는 생각을 좀 해보셨으면 좋겠고, 그 다음에 말씀드릴 것들은 일단 사업에 대한 것들은 빼세요. 왜냐면 일단 이 시크릿을 뭐든지 하나의 스텝을 밟아가셨으면 좋겠어요. 일단은 그렇잖아요. 일단 저부터도 그랬어요. 소비를 해서 써보고 좋아서 누군가한테 권하게 되고. 근데 단순히 돈을 벌고자 해서 이거를 써보지도 않고 단순히 권하면 그 순간 어떤 뭐 매출이 일어날 수는 있지만 그게 지속성을 갖거나 아니면 진짜 어떤 퍼포먼스를 일으킨다는 거에 대해서는 저는 조금 힘들다고 그렇게 생각하는 편이라서 꾸준히 이용하시는 분들, 뭐 보상 플랜 제 뒤에 이제 또 강의하시겠지만 지속적으로 저한테 인쇄소득이 되는 것들은 어떻게 보면 오토십이거든요. 꾸준히 이 제품을 꾸준히 이용하시는 분들. 저희는 결국엔 소비자잖아요. 이거를 알리면 사업을 하는 거잖아요. 그렇다고 해가지고 결국에 제가 하는 건 자가소비가 맞는 것이고, 그러니까 이런 부분들을 차근차근 머릿속에 지금 한번 정리를 한번 해보시면 어떨까 싶어요. 그냥 내가 너한테 전 제품을 권하는 이유는 효과적이게, 이왕이면 좋은 제품을 권했는데 너가 아무런 효과도 못 보고 그러면 나는 거기에 대해서 책임을 안 지는 거고 내 의무를 다하는 게 아니고 진짜 위하는 마음에서 이렇게 해야만 너한테 효과가 있다는 것들을 조금 더 강조하고 그런 마음가짐을 가지시면 사실은 전달하는데 최소한 그 순간 뭐 경제적인 상황이나 여러 가지들 때문에 거절을 하실 수도 있고 하지만 시크릿이라는 제품이 어떠한 제품보다 내가 썼을 때 이롭고 또 뭐 부수적인 그런 것들 있잖아요. 백화점, 면세점에서 유통이 되고 있고 그러면 백화점, 면세점에서 보다 훨씬 더 싸게 구매할 수 있다는 거. 단순히 그냥 소비라는 것은 싸다고 해서 뭐 명품이라고 해서 쓰는 것 같지는 않습니다. 그리고 저희가 백화점 매장을 가지고 있는 게 아니고 저희가 스스로 그냥 어떤 말로 전달을 한다거나 아니면 보여준다거나 어떻게 보면 저희 진심을 전달하는 어떤 그런 사업이잖아요. 그렇다 보니까 그런 부분들, 부수적인 부분들은 보다는 지금 제가 말씀드렸던 그런 부분들을 조금 더 강조하셨으면 좋겠고, 그 미네랄이 어떤 작용을 하는지 뭐 제가 여기서 일일이 다 강의로 말씀드리기는 뭐하고 뭐 책자나 이런 데 다 자료들이 있으니까 찾아보시고 그러면서 이제 사업을 진행하시면 조금 더 효과적이고 확률을 높일 수 있지 않을까 싶습니다. 도움이 되셨으면 좋겠고, 뭐 지금 짧은 시간에 모든 것들을 다 말씀드리기는 어렵다 보니까 양해해 주시고요. 뭐 차근차근 또 필요한 것들은 또 제가 준비해 가지고 또 알려드리도록 하겠습니다. 예, 더운 날씨에 건강 잘 챙기시고요. 저는 이만 물러가겠습니다. 와우팩. 제가 그동안 사재기를 한다고 생각했거든요. 사재기요? 제가 그동안 해왔던 게 사재기가 아니에요. 맞습니다. 네, 사재기가 아니었습니다. 자, 다음은 세미나의 첫 강의 데뷔를 지금 시작해 주셨는데요. 그 어려운 시크릿 보상 강의를 지원한 사장님이십니다. 자, 다이아몬드 박수민 사장님, 비밀을 쉽게 핵심만 팍팍 알려주신다고 하는데요. 자, 지금부터 강의 시작하도록 하겠습니다. 최고의 회사, 최고의 제품에 이어서 WSG 첫 번째 원데이 세미나의 보상 플랜 강의를 맡게 된 다이아몬드 에이전트 박수민입니다. 반갑습니다. 저희 그룹명이 시크릿 슈퍼리치 그룹이잖아요. 제가 이 슈퍼리치의 정확한 뜻을 네이버에 검색해 봤더니 연봉 10억 이상의 자산가를 슈퍼리치라고 하더라고요. 시크릿을 통해서 연봉 10억 링어너를 5년 이내에 1000조 이상을 탄생시키겠다고 선언하신 아이작 회장님의 스피치가 생각나서 함께 찍은 사진을 이렇게 한번 올려봤습니다. 괜찮습니까?
사진으로 보이는 이 책들은 요즘 가장 핫한 책들입니다. 코로나 이후에 이 변화된 세상에서 어떻게 살아가야 하는지를 재점검하고 앞으로의 방향성을 제시하는 내용의 책들입니다. 팬데믹 이후 누군가는 어렵다, 힘들다. 하지만 이 시기에 누군가는 또 호황을 누리고 성장하는 회사들이 있더라고요. 그 중에서 우리가 잘 알고 있는 전 세계에서 가장 큰 온라인 직구 사이트 아마존이라는 회사는 이 시기에 매출이 무려 24% 이상 성장하였다고 합니다. 지금 우리가 하고 있는 네트워크 마케팅 사업도 많은 변화가 있었고 앞으로도 많은 이변들이 있을 거라고 예상됩니다. 수많은 네트워크 회사들 중에서 미래를 예측하고 철저하게 준비해온 저희 시크릿이야말로 팬데믹 이후에 대도약을 할 수 있는 골든타임이라고 생각합니다. 네트워크 마케팅의 아마존이 될 시크릿의 보상 플랜을 지금부터 설명해 보도록 하겠습니다. 먼저 사장님들께 보상 설명을 하기 전에 저희가 줌으로 하는 세미나잖아요. 그러다 보니까 디테일한 설명은 조금 다소 무리가 있다 싶어서 핵심적인 내용만 간단하게 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 소비를 하려면 제품을 파악하고 돈을 벌려면 보상 플랜을 분석하라는 얘기를 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 보상 플랜을 제대로 이해하고 납득하게 되면 사람들에게 우리가 이 사업을 전달하는 데 있어서 더 큰 확신과 함께 빠르게 결과를 낼 수 있을 거라고 생각합니다. 사실 오늘 부제로 쓰였던 이 보상 플랜의 비밀은 바로 플랜을 제대로 이해하기입니다. 시크릿의 보상은 아주 투명하고 합리적인 보상으로 총 5가지 보너스가 있습니다. 저희는 제품을 판매하는 것이 아니라 전 제품을 빠르게 경험하고 그 경험을 공유하는 사업이기 때문에 사업의 도구로 가장 대표적인 제품과 또는 사업의 근간이 되는 제품들로 구성되어 있는 패키지로서 최소의 비용으로 사업의 시작과 함께 동시에 빠른 승급 또는 고소득을 가져갈 수 있는 조건에 해당됩니다. 두 번째, 전 제품을 빠르게 체험하고 그 이후에 한 달에 한 번 자가 소비로 떨어진 제품이나 또는 체험해보고 싶은 제품을 최소 10에서 15만 원 정도의 소비를 하겠다는 매니아들에게 혜택을 주는 오토시 프로그램입니다. 나와 같이 합리적인 소비를 반복적으로 재구매하는 멤버십이 많아지면 많아질수록 안정적인 인쇄소득을 가져갈 수 있는 아주 강력한 마케팅의 하나입니다. 저는 오토시 프로그램이야말로 시크릿 보상 플랜의 가장 강력한 마케팅이 아닐까 싶습니다. 약 4주에 한 번씩 구매를 하게 되면 1년으로 치면요, 약 13회차가 되는데 3회차부터는 다양한 사은품을 제공을 하고 4회차부터는 멤버십 가격에서 또 한 번의 추가 할인 혜택이 주어집니다. 저는 사실 이 2가지 소소한 혜택도 좋지만 우리가 한 달에 한 번 하는 자가 소비만으로 나로부터 시작되는 매출, 내가 일으킨 매출 또는 내가 직접적으로 일으키지 않은 매출 또는 글로벌 매출까지도 공유받을 수 있는 것이 가장 큰 혜택이라고 생각합니다. 저희 마케팅 방식은 나를 기준으로 좌우에 최소 1명씩 추천해서 2라인으로 펼치는 바이너리 방식입니다. 요즘은 많은 회사들이 이 방식을 사용하고 있지만 실제로 매출을 일으키는 구조, 일으킨 매출 안에서 소득을 분배하는 방식이 저희 시크릿과는 많이 다릅니다. 팀 커미션은 첫 번째 팀 커미션은 일주일 동안 좌우에 일어난 매출을 가지고 2대1로 정산해서 수당을 풀어줍니다. 타 네트워크와의 가장 큰 차이점은 대수의 제한 없이, 기간 제한 없이 나로부터 시작되는 모든 매출을 내가 돈으로 받아갈 수 있을 때까지 무한으로 누적해주고 이월해주는 점이라고 할 수 있습니다. 브론즈 직급부터 크라운 로얄까지 저희가 11개 직급이 있는데요. 소실적 기준으로 직급에 상관없이 차등 지급하지 않고 15% 동일하게 지급하는 것이 가장 큰 특징입니다. 아무리 가장 많은 매출을 안고 있다 할지라도 한 주에 최고 2천만 원 이상 가져갈 수 없게끔 상한선 제한이 있습니다. 그래서 100억 버는 한 사람이 아니라 1억 버는 사람들을 무한대로 만들겠다. 진정한 부의 공동체를 실현할 수 있는 보너스인 거죠. 그러니까 절대로 포기하면 안 되겠죠. 그 다음에 리더십 맷집 보너스는 나의 추천 계보상에서 소득이 발생되는 직급자의 소득을 공유하는 보너스입니다. 한 주에 매출로 가져가는 보너스는 제한이 있지만
리더십 매칭 보너스는 능력껏 제한 없이 무한대로 펼치면서 받아갈 수 있는 보너스입니다. 다음은 시크릿 보상 중에 가장 빠르게 고소득을 가져갈 수 있는 직급을 달성했을 때 주는 직급 성취 보너스입니다. 보통 네트워크 사업에서 빠르게 소득을 발생하는 것이 어렵다고들 하는데 저희 시크릿에서는 본인이 빠르게 집중만 하면 4주 만에 1,000만 원 이상의 소득을 가져갈 수 있는 아주 강력한 퍼포먼스 보너스입니다. 직급 유지 보너스는 4주 동안 직급을 유지했느냐에 따라서 지급되는 보너스입니다. 다음으로 마지막 5번째 보너스인데요. 이 보너스는 앞서 설명했던 4가지 보너스와는 조금 다른 보너스입니다. 4가지 보너스는 우리가 BV를 환산해 주는 보너스인데, 다이렉트 보너스는 내가 누군가를 다이렉트로 추천한 사람이 일으키는 구매 매출 금액에 대한 5%를 현금으로 바로 지급하는 보너스입니다. 그래서 사업자건 또는 일반 소비자건 빠르게 자가 소비하면서 즉각적인 소득을 가져갈 수 있는 보너스인 거죠. 많이들 추천하세요. 현재 시크릿은 실제로 전 세계 3번째, 아시아의 첫 번째로 글로벌 선점의 기회가 가장 큰 비전이고 선물이 아닐까 싶습니다. 시크릿이야말로 최고의 회사, 최고의 제품, 최고의 보상 플랜으로 전 세계의 시공간을 초월한 진정한 인디펜던트 워커가 될 수 있는 도구임을 확신합니다. 진정한 부자가 되고 싶으세요? 돈으로부터 독립적이고 자유로워지고 싶으신가요? 시크릿으로 그 기회를 잡고 절대로 포기하지 마시기를 바랍니다. 새롭게 탄생한 저희 WSG는 많은 챕터 2의 주인공을 탄생시킬 겁니다. 그 길에 저도 함께 하겠습니다. 감사합니다. 네트워크 하면 딱 네, 맞아요. 진짜 핵심만 쏙쏙 알려주는 정말 좋은 보상 강의였다고 생각이 드는데요. 고욱경 사장님, 저희가 처음으로 이런 큰 자리에 지금 이렇게 사회를 맡았는데 또 같이 입을 맞추게 됐어요. 어떠세요? 제가 일단 엄청 좋아요, 사실. 아, 네. 일부러 제가 부탁드렸어요, 사장님하고 하고 싶다고. 정말요? 간절하게 부탁드렸어요, 진짜. 아마도 시크릿 제일 핫한 라이징 스타라고 하던데요. 네. 아닌가요, 혹시? 많이 당황스러운데요. 네, 핫 라이징 스타가 되도록 열심히 하겠습니다. 자, 누군가에게 그냥 박수 쳐드리는 시간일 수도 있겠지만 어느 누군가에게는 인생의 터닝 포인트가 되는 귀한 자리라고 생각이 듭니다. 고욱경 선생님, 제가 질문 하나만 더 하겠습니다. 자, 부자의 진정한 의미가 무엇이라고 생각하세요? 일단 돈만 많으면 되는 거 아니에요? 반은 맞았습니다. 자, 진정한 부자는 재정적 여유는 기본이고요. 하기 싫은 것을 하지 않는 자유와 하고 싶은 것을 선택할 수 있는 자유가 있는 사람이더라고 하더라고요. 돈이 많다고 부자는 아니군요. 네, 맞아요. 네, 그런 진정한 부자들이 만약에 이 자리에 함께하고 있다고 하면은 만나보고 싶으신가요? 네. 자, 여러분도 보고 싶으시죠? 네, 사업자분들이 현장에서 흘린 땀과 열정으로 맺은 결실을 축하하는 시간입니다. 한 분 한 분 호명될 때마다 열렬한 환호 부탁드립니다. 네, 첫 순서는 시크릿 온도가 가장 뜨거운 뉴 브론즈 사장님을 소개하도록 하겠습니다. 강연지 사장님, 유진희 사장님, 박애란 사장님, 김재호 사장님, 박효곤 사장님, 임홍자 사장님, 강영수 사장님, 김우성 사장님, 장영실 사장님, 박현희 사장님, 김선득 사장님, 박수진 사장님, 김한희 사장님, 최덕순 사장님, 명은정 사장님, 김연화 사장님, 지주희 사장님, 박지훈 사장님, 김경희 사장님, 김정래 사장님, 양인주 사장님, 박현희 사장님, 서인지 사장님, 유인지 사장님. 서미영 사장님, 김여주 사장님. 네, 총 27분 뉴 브론즈 에이전트 시크릿 사장님들 축하드립니다. 네, 다음 인정 핀을 받을 사장님들은요, 리더로서 성장하기 위해서 디딤돌이 되는 직급이십니다. 파트너 성장에 기여하신 뉴 로얄 에이전트 사장님들을 소개하도록 하겠습니다. 이다니엘 사장님, 유경식 사장님,
김영진 사장님, 김우성 사장님, 김명순 사장님, 총 5분 뉴로얄 사장님들 축하드립니다. 이 핀은 아주 눈부신 핀이죠. 음, 팀을 이끄는 리더로서 준비되신 분들이라고 말할 수 있어요. 네. 뉴 실버 사장님들을 소개하겠습니다. 정성철 사장님, 이재옥 사장님, 최성영 사장님, 김경희 사장님, 최한빛 사장님, 김수정 사장님, 정복금 사장님, 네, 총 7분 뉴 실버 사장님들 축하드립니다. 정성철 사장님 네. 축하드립니다. 네, 감사합니다. 다음 세미나 때는 더 높게 성장하도록 하겠습니다. 자, 다음은 뉴 골드 사장님들 바로 이어가도록 할 텐데요. 한 분이 탄생하셨어요. 네, 화면을 통해 만나보도록 하겠습니다. 손미나 사장님, 네, 뉴 골드 사장님 축하드립니다. 이 핀은요, 회사에서 진행하는 리더십 세미나에도 참여 가능하고요. 중요한 임무 중책을 맡게 되는 아주 중요한 핀이에요. 높은 핀으로 갈 수 있는 과연 어떤 별이 탄생했는지 화면으로 먼저 보실게요. 네. 뉴 플래티넘 시크릿 에이전트 김종생 사장님 축하드립니다. 네, 이상으로 저희가 핀 인정식을 다 진행을 했고요. 지금 이렇게 또 축하도 받고 계시는 사장님들도 아마 이 자리가 짓밟고 올라가는 자리가 아니라 서로 성공을 응원하고 도와주면서 많은 사람들에게 비즈니스 기회를 전달했기 때문이 아닐까 싶습니다. 자, 이것으로 승급파 사장님들의 축하를 마무리하겠습니다. 다음 핀 인정식의 주인공은 바로 여러분입니다. 시크릿 슈퍼리치 그룹의 첫 세미나 즐거우셨나요? 시크릿의 이다나 손정화 사장님의 하우투가 있겠습니다. 끝까지 경청 부탁드립니다. 안녕하십니까. 블루다이몬드 에이전트 손정아입니다. 우선 승급하신 모든 사장님들 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 그럼 지금부터 시크릿 하우투 시작하겠습니다. 저의 시크릿의 시작은 건강을 위해 바꿔 쓰자는 캠페인 같은 작은 시작이었습니다. 제품이 좋아 3번을 사줄 망정 사업은 관심이 없었던 그런 제게 시크릿은 평생의 첫 직장이 되었습니다. 평생 처음이기에 단순했고 해낸 만큼 일은 쉬워졌습니다. 저는 시작한 지 3주 만에 플래티넘이 되어서 1,300만 원을 벌게 되고 21분의 수익이 되는 파트너들이 생겼습니다. 해낸 만큼 많은 분들이 그 다음을 즐겁게 해내주셨고 저는 100일 만에 다이아가 되고 2,500만 원의 수익을 더 얻게 되었습니다. 함께하는 파트너 사장님들께 너무 감사해서 시크릿 사업을 위해 필요하다 싶은 걸 모아 저는 목동에 센터를 오픈하고 모든 분들이 활용할 수 있게 센터를 선물로 드렸습니다. 그런데 감사해서 드린 마음이 오히려 더 많은 분들이 함께 해주셨고 센터 오픈 후 바로 저는 블루 다이아몬드가 되어 1억이 넘는 수익을 얻게 되었습니다. 이렇듯 시크릿은 수익이 되는 분들이 한 분이라도 더 나오신다면 쉬워집니다. 시크릿 사업의 기본은 건강을 위한 체인지이고 누구나 바꿔 쓰고 애용이 닿으며 수익까지 되니 안 할 이유가 없는 즐거운 전달이 맞습니다. 나를 믿고 건강을 위해 제품을 바꿔 쓴 한 분 한 분이 수익이 되게 내가 살아온 동안에 갖고 있는 모든 인맥이 건강을 위해 바꿔 쓰기만 해도 수익이 되고 기업이 되는 시크릿. 애용하는 한 분 한 분이 모이고 내가 노력한 만큼 인세가 되는 오늘의 여러분의 발걸음은 인생을 바꾸는 발걸음임을 잊지 마십시오. 제품이 사업 다 해주는 시크릿. 시크릿은 어떤 사업이냐고요? 많은 말이 필요 없는 팩트만 제대로 보신다면 세상에서 가장 쉽습니다. 시크릿은 건강을 위해 바꿔 쓰고 재구매 10만 원이 다인 사업. 시크릿 전달은 아직도 안 써? 아직도 안 쓰고 있어? 가 맞습니다. 시작부터 다른 시크릿. 독보적인 원료 사회 미네랄. 아직도 다이렉트로 열리지 않는 나라에서는 내가 38,000원에 사는 오일솔트를 10만 원에 사서 쓰고 있습니다. 전체 써보고 매달 필요한 제품 10만 원을 편하게 애용하는 분들이 모인다면 즐거운 폭발이 일어납니다. 한 번 한 번의 도전들이 쌓여가며 우리는 10만 원 애용하는 오토시 회원들이 늘어 그게 바로 인세가 시작됩니다. 시크릿은 판매형 뽑기가 아니기 때문에
함께가 맞고 내가 노력한 만큼 쉬워지고 수익이 늘어나는 게 인세 맞습니다. 시크릿을 시작하기 전까지 저는 늘 현대백화점의 블랙자스민이었습니다. 그런 저도 반한 제품. 굳이 돈 벌려고 뭘 안 해도 늘 내가 사는 곳에서 탑10 안에 드는 저를 유일하게 움직이게 한 회사이고 제품입니다. 저는 앞으로 여러분께 시크릿이 얼마나 쉬운지 그리고 얼마나 매력적인지 찐이 빠지게가 아닌 즐겁게 할 수 있다는 걸 알려드리고 싶습니다. 2년간 즐겁게 애용하는 한 분 한 분이 모여 저는 이제 인세 수익이 됩니다. 앞으로 여러분들도 SSG 그룹 안에서 마르지 않는 주급을 받을 수 있게 늘 돕겠습니다. 우선 먼저 지금까지의 시스템은 과감히 버릴 것입니다. 앞으로는 SSG만의 시스템이 시작됩니다. 시스템 참여 속에서 좋은 건 담고 걸으며 나만의 색을 찾으시고 시스템 자체가 자연스럽고 편하고 내가 활용할 수 있게 하셔야 합니다. 인세가 되는 시크릿, 사업의 키포인트인 오토십 관련 시스템이 진행될 것입니다. 이 기본이 안 된 상태에서 그 다음은 의미가 없습니다. 즐겁게 참여하고 자연스럽게 인지할 수 있는 시스템, 줌 시스템의 단점을 보완하여 양보다 질적인 시스템을 실행할 것입니다. 그리고 우리는 시크릿을 통해 네트의 이미지를 바꿔가는데 앞장서는 그룹이 될 것입니다. 저처럼 나의 가족이 엄마가 다이아가 되고 내가 블루 다이아몬드가 되는 멋진 가족 사업이 가능한 시크릿. 저희 엄마를 시작으로 70대 사장님들이 다이아가 한 분씩 되고 계십니다. 100세 시대를 실현하는 시크릿. 나와 내 주변에 한 분 한 분이 다이아가 되는 누구나 할 수 있는 시크릿. 우리 SSG 그룹이 앞장서게 될 것입니다. 마지막으로 기존 네트워커들의 내구조와 평생 처음 사회생활을 하게 된 저의 내구조는 다를 수밖에 없습니다. 여러분, 시크릿은 그저 생활입니다. 이제는 달라지셔야 하고 앞으로 시크릿은 무조건 최고가 될 수밖에 없습니다. 나와 생각이 닮은 사람들이 가득한 SSG 그룹이 네트워크 이미지를 바꿔가고 누구나 즐겁게 할 수 있고 함께 둥글게 그리고 수익까지 돼서 안 할 이유가 없게 우리가 그걸 만들어 나갈 것이기 때문입니다. 제가 시작한 이상 답은 이미 정해졌습니다. 저는 내가 누군지를 알기에 내가 시작이란 걸 했다면 무조건 된다는 걸 너무 잘 알고 있습니다. 내가 이제껏 살아오며 맡은 팀이나 학교 그리고 오케스트라, 합창부 등 함께했던 팀은 무조건 최고가 되게 세우고 물려주곤 했습니다. 이제 시크릿, 슈퍼리치 그룹과 함께하는 시작을 했고 시작한 이상 여러분 모두 최고가 될 것입니다. 저는 앞으로 모든 생각에 작은 혁신을 더하고 시크릿 슈퍼리치 그룹을 이끌어 나가면서 작은 혁명을 더해 모든 사장님들이 한 분 한 분 슈퍼리치가 되시는 그날까지 최선 다해 함께하겠습니다. 오늘 긴 시간 진심으로 감사드립니다. 다시 한번 감사드립니다. 네, 아직까지 코로나19로 인해서 걱정과 우려가 이어지고 있는 상황에서 그럼에도 불구하고 이렇게 온라인을 통해 실시간으로 우리 사장님들에게 소식을 알리고 있어서 다행이라고 생각이 듭니다. 앞으로도 시크릿 다이렉트 코리아와 시크릿 슈퍼리치 그룹은 상황에 맞게 줌콜과 비대면 매체를 통해서 사장님들께 중요한 정보와 소식들을 발빠르게 전달하고 유연하게 대처해 나가도록 노력하겠습니다. 네, 첫 세미나 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 리더 사장님들의 스피치와 행운권 추첨이 이어지도록 하겠습니다. 하나 더. 네. 그리고 홍콩에서 저희 안소라 사장님 같이 스피치 준비해 주실 거예요. 안녕하십니까? 다이아몬드 안소연입니다. 먼저 SSG 그룹의 시작을 진심으로 축하합니다. 저는 최고령 다이아몬드 자부심을 갖고 실버 이상 사장님들을 한 분 한 분 다이아몬드 이상 갈 수 있게 파트너 사장님들과 늘 함께 하겠습니다. 또한 SSG 그룹의 한 곳을 채울 수 있는 리더가 되겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 다이아몬드 에이전트 염소원입니다. 먼저 SSG 그룹의 원데이 세미나를 축하드립니다. 우리가 만나서 세미나를 개최할 수 없지만 이렇게 온라인으로나마 만나서 마음을 함께 한다면 무언가를 이뤄낼 수 있을 거라고 생각합니다. 다음에 만나는 그날까지 건강하시고 안녕. 안녕하세요. 다이아몬드 에이전트 김영자입니다. 반갑습니다.
먼저 SSG 그룹의 첫 원데이 세미나 너무 축하드리고 반갑고 환영합니다. 이 시스템을 만들어줄 때까지 애써주시고 힘써주시고 앞장서주신 리더 사장님들 너무 수고 많으셨고 고생하셨습니다. 고맙습니다. 이 그룹은 세계 최고의 그룹이 될 것이고 최고의 부자들이 탄생할 그룹이라고 확신합니다. 함께 이 안에서 성장하고 격려하고 노력하면서 저도 끝까지 함께 하겠습니다. 고맙습니다. 인사드리겠습니다. 박철웅입니다. 시크릿 슈퍼리치 그룹 원데이 세미나에 참여한 것을 축하드립니다. SSG는 꿈과 열정 있는 스폰서님들이 만들어낸 그룹입니다. 그분들은 여러분을 도울 마음의 자세가 되어 있고 끝까지 도울 것입니다. 여러분이 나설 차례입니다. 오늘 원데이 세미나를 기폭제로 한 단계 성장하는 모멘텀이 되기를 기대하며 모두 시크릿 슈퍼리치 그룹에서 성공하여 정상에서 만나기를 소망합니다. 모든 스폰서님들에게 박수를 보내며 정상에서 만납시다. 시크릿 슈퍼리치 그룹 화이팅! 안녕하세요. 플래티넘 에이전트 안소라입니다. 일단 SSG 이름으로 첫 번째로 진행되는 원데이 세미나 정말 너무나 기다렸던 순간이 왔어요. 너무너무 기대되고요. 좋은 리더분들이 정직하고 성실하고 정말 그 누구보다 열정적으로 일을 하고 계시기 때문에 이 시크릿에서 전설이 될 만한 그런 팀이 되지 않을까 싶습니다. 코로나 이 어려운 시기를 그 누구보다 더욱더 지혜롭게 우리가 같이 함께 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 저는 홍콩에서 사업을 하고 있고요. 홍콩은 아직 오픈이 안 됐지만 정말 같이 함께 해주시는 많은 파트너분들이 정말 한마음으로 힘을 합쳐서 같이 사업을 하고 있어요. 여러분들 우리가 못할 게 없습니다. SSG 그룹답게 무언가를 보여주는 그런 우리가 됐으면 좋겠습니다. 그럼 우리 모두 화이팅! 사랑합니다. 너무 보고 안녕하세요. 다이아몬드 에이전트 송하영입니다. 시크릿 슈퍼리치 그룹이 새롭게 출범하는 제1회 원데이 세미나 정말 영광스럽고 우리 함께 축하하는 자리인 것 같아요. 새롭게 탄생된 WS 그룹이 시크릿에서는 이제 없어서는 안 될 이제 가장 중심에 서는 그런 멋진 그룹이 되길 기원합니다. 아무튼 저희들이 이제는 성공하려고 이 자리에 들어왔잖아요. 성공하는 길밖에 안 남았고 그 길에 우리 손정아 스폰서님, 권희수 사장님 여러분들이 함께 하셔서 정말 멋진 그룹으로 재탄생했으니 저희들이 하나가 되어서 똘똘 뭉쳐서 정말 멋진 모습으로 글로벌 시장을 장악했으면 좋겠어요. 전 세계를 우리가 가지자고요. 아무튼 여러분 정말 줌 세미나로 여러분을 만나 뵙지만 이제 앞으로 오프라인으로 만나길 기대합니다. 감사합니다. 네, 사장님들이 드디어 기다리고 기다리던 행운권 추첨 시간이 돌아왔습니다. 자, 그러면 우선 말씀드린 것처럼 10분을 추첨하도록 할 건데요. 우선 먼저 우리 손전사님 먼저 뽑아주세요. 두구두구두구두구두구두구두구두구. 강경선 사장님. 와, 축하드립니다. 축하드립니다. 자, 다음에 우리 박수민 사장님. 신성현 사장님 축하드립니다. 대박입니다. 역시 여기에 시스템에 넣어주세요. 늘 계시던 분들이 타서 너무나 기쁘네요. 사장님. 제가 하나 뽑을까요? 자, 잘 안 잡혀서. 와, 김명순 사장님. 익숙한 이름이에요. 축하드립니다. 계속해서 우리 사장님 뽑아주시죠. 눈 감고. 잘 섞으셔야 됩니다. 오. 최난희 사장님. 축하드립니다. 네. 많이 뽑으니까 좋네요. 축하드립니다. 김경래 사장님. 구석에 있는 걸로. 서대식. 사장님 축하드립니다. 내 파트너로 나도 모르게 튀어나왔어. 원래 그런 거예요. 엄마 마음 아시죠? 계속 뽑아주세요. 김미선 사장님. 축하드립니다. 자,
자, 이제 우리 몇 분 했죠? 다가옵니다. 따끈따끈한. 최보경 사장님, 와! 사장님 파트너지. 티내기 있기 없기? 없기. 자, 없기. 자, 그러면 얼추 지금 그럼 7분이 나네? 다 된 것 같아요. 자, 그러면 두구두구두구두구두구두구두구 1, 2, 3등이 남았습니다. 후! 섞어. 섞으셔야 됩니다. 네네, 오케이. 자, 집중. 서정현 사장님. 대박. 어디가 3등? 대박입니다. 와우! 사장님의 지금 에너지가 일로 쏠리는 듯한 느낌이 좀 드는데 안 되겠어요. 제가 떨리네요. 오마이갓. 송의현. 사장님 축하드립니다. 단톡방에서 자주 뵀던 분들이에요. 너무 축하드립니다. 자, 대망의 1등. 좀 전에 이거 여기다 넣으셨나요? 네, 여기입니다. 네. 1등이에요, 사장님들. 누가 될까요? 김경희 사장님. 대박입니다. 김기현 사장님 너무 좋으시겠어요. 어젯밤에 꿈 잘 꾸셨네요. 이번에 실버 되신 분이에요. 진짜요? 너무 축하드립니다. 축하드립니다. 이렇게 해서 순식간에 10분을 저희가 다 추첨을 해드렸는데 아쉬울까요? 아니, 여기서 마무리합시다, 그냥. 오케이. 제 마음은 팍팍 드리고 싶다라는 거. 네, 마무리하자니까 일단 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그러면은 우리 지금까지 함께 해주신 사장님들 너무너무 사랑하고 너무너무 감사드리면서 저희 셋이 인사드리도록 하겠습니다. 차려. 경례. 열중 쉬어. 차려. 경례. 자, 시크릿 슈퍼리치 그룹에는 보다 나은 성장과 시크릿 안에서 최고의 그룹이 될 것을 확신하며 원데이 줌 세미나는 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 자, 지금까지 시크릿 에이전트 정성철, 고옥경이었습니다. 감사합니다.